دعوت خطاب دوں گا قبلہ مولانا فراست علی قمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر محمد علیہ بیعت محمد بیان فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تے لعنت، پاک بی بی زہرا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادلیا مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کلو ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی علیہ السلام مدد۔ صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ اللہ صلی علی محمد۔ کافی اباب ہو، تھکاوٹ محسوس نہ کرو، ذلت نہیں، عزت سمجھ کے، زحمت نہیں، رحمت سمجھ کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ میں چہروں کی زیارت کر رہا ہوں، سارے شامل نہیں ہوئے۔ چھٹے لالے ولایت کا فرمان ہے، جو بندہ ہماری ذات پر خلوص نیت سے درود پڑھے اس پہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا۔ صلوات بآواز بلند۔ سجاد حیدر رضوی صاحب کی والدہ بہت بیمار رہتی ہیں، ان کی صحتیابی کے لیے منتظمین محرم کے جملہ مریضوں کی صحتیابی کے لیے اپنے اپنے جو مریض ہیں ان کی صحتیابی امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل کے لیے بھی صلوات پڑھیں۔ نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ تکبیر اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ابو ذر مزاج کمبر طبیعت سلمان حیثیت بلول شریعت بن کے دونوں ہاتھ بلند حیدری۔ ایک صلوات بآواز بلند پڑھیں۔ اللہ صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الحمدللہ ذی الشان العظیم والفضل العمیم والصلاة والسلام علی النبی الکریم والصلاة والسلام علی النبی الأمی المکی المدنی وسراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار ودار السکینہ المدفون بأرض مدینہ العبد المؤید الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ العظم امام زماننا روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما قام الاسلام الا بسیف علی و ثروت خدیجہ۔ صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد۔ لاکھ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس اللہ کی بلندی کا نام علی ہے۔ سوالاخ انبیاء پر درود، بالخصوص احمد مصطفیٰ پر درود، جن کو اللہ نے مبعوث برسالت کیا تو شرط علی کی ولایت کو رکھا۔
समंदर की तह के अंदर सदफ होता है, सदफ, गोता लगाने वाला तह के अंदर सैकड़ों सदफ उठाता है, मकसद नहीं मिलता। बारहा दफा कई तो हजारों सदफ को भी जमा करने के बाद मकसद नहीं मिलता। हजारों के बाद किसी एक सदफ को निकालता है, उसके सीने को चीरता है तो फिर गौहर मिलता है। अब कितनी बार वसूल करो तो मैं दे सकता हूँ। अब तह से सदफ को निकाला, हजारों में से एक सदफ को चीरा तो गौहर मिला। सैयदा जैसा गौहर जिस सदफ में पले उस मुकद्दस सदफ को खदीजा कहते हैं। अल्लाह अकबर। भाई मालिक आपको सलाम दे। सैयदा जैसा गौहर जिसमें पले उस मुकद्दस सदफ को खदीजा कहते हैं। कोई भी तहरीक चलानी हो, चलो एक और जुमला दे देता हूँ, जुमला तो सादा है लेकिन आप इतने सादा नहीं है। खातूने जन्नत की भी जन्नत जिसके कदमों में हो उसे खदीजा कहते हैं। अल्लाह अकबर। जिन हाथों को सलाम है यार, ज़हरा खैरात अदा करे। मैं ज़हरा की माँ की इज्जत कर रहा हूँ यार। कोई भी तहरीक चलानी हो उसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। कोई भी तहरीक चलानी हो दो चीज़ें होना ज़रूरी, एक माल और दूसरी ताकत। माल और ताकत का मैं जड़ावाला के मरकजी प्रोग्राम के मरकजी टाइम में आपसे सवाल करता हूं, कोई भी तहरीक चलानी हो दो चीजें जरूरी हैं, माल और ताकत। इस्लाम एक मालक, एक आलमगीर तारीख का नाम है। मुझे आज का मुसलमान बताए, जब इस तारीख को चलाने लगे हो तो माल किसने दिया, ताकत किसने दी? माल खदीजा ने दिया है, ताकत अबू तालिब ने दी। अल्लाह अल्लाह। अच्छा ये याद रखना, इब्तिदा में मैं आपको बताता जा रहा हूं। मैं आपको इब्तिदा में बताता जा रहा हूं, जनाबे सैयदा की माँ की जिंदगी है मक्की। कौन सी? मदीने की जिंदगी नहीं, मक्के की जिंदगी में रसूल खुदा पर कोई आयत नाज़िल नहीं हुई, कोई हदीस सदके के बारे नाज़िल नहीं हुई। रसूल खुदा ने मक्के में कोई बताया नहीं सदके की इतनी अहमियत है, इस्लाम के नाम पे खर्च करने की इतनी अहमियत है। आयत उतरने से पहले सब कुछ इस्लाम पे खर्च करके बता दिया, जिसका माल बकाए इस्लाम हो उसे खदीजा कहते हैं। जिसका माल बकाए इस्लाम हो। उस वक्त अरब की तहजीब क्या थी? मैं इब्तदाई इस्लाम पढ़ने लगा हूँ, अगर इजाज़त हो तो आप मेरे भाई हो, अगर आप मेरी बात मान जो मेरे सामने आ जाओ, आपके चेहरों की ज़ियारत होती रहेगी। अब बड़ा अच्छा बोलते हैं। क्या अरब का निज़ाम क्या था, कल्चर क्या था इस्लाम इब्तदाई इस्लाम में? दो किस्म के तबके अरब के अंदर आज भी जाएं तो खुशकसाली है, या पहाड़ है या सहरा है, जो बच जाती है ज़मीन वो बंजर है, खेती बाड़ी नहीं होती। दो किस्म के लोग थे, हाय हाय, दो किस्म के लोग। एक वो जो ताजर, एक वो जिनका चूल्हा बड़ी मुश्किल से चलता। ये करते क्या भाई? तजारत भी वो कर सकता था जिसके पास कम अज कम 15-20 ऊँट हों। जिसके पास एक सिर्फ ऊँट है, उसने मक्के से शाम खाक जाना है, वो उसके पास जो कुछ है वो ऊँट पे खर्च कर देगा अपने ऊपर। अब वो करते क्या थे यार, कदर करना मेरे जुमले की। करते क्या थे? कुछ ताजर थे, तजारत करके निज़ाम चलाते। जिनके पास कुछ नहीं था वो जिंदगी का निज़ाम कैसे चलाते? खदीजा के ऊँटों से माल चोरी करते। अल्लाहु अकबर। मैं कदरदानों में पढ़ रहा हूँ।
अपना चुप। ओ यार जड़े बंदे चुप हो, पता नहीं या मेरी समझ नहीं आ रही या कोई किसी खास जगह पे बोलना चाहता है। 80,000 ऊँटों में से 1-2 ऊँट चोरी भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? और यार हर बात में यहाँ पे कहूँ फिर समझ आती है। मैं आराम से जुमला कह रहा हूँ, जुमला बड़ा है। 80,000 ऊँटों में से हर रोज नौकर आके बताता खदीजा को, लेकिन चुप कर जाती। एक दिन शरीयत की मलका ने हया का बुरका सर पे पहना। रुकना रुकना। शरीयत की मलका ने हया का बुरका सर पे पहना, चलते चलते रुक गई अबू तालब के डेरे के दरवाजे के पास। ना 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 ना, ना, मुझे रियाती दाद नहीं चाहिए। अबू तालब के डेरे के पास जब पूरे अरब का एक एक बंदा एक एक खजूर को तरसता था ना, अबू तालब का डेरा उस वक्त भी चलता था। खरीदार है वो मेरा बंदा जो इस जुमले पे बोले। पूरा अरब जनाबे खदीजा का मकरूज था सिवाय अबू तालब के। मैं तो बात कह रहा हूं, पूरा अरब खदीजा का मकरूज था सिवाय अबू तालब के। खदीजा दौलत के लिहाज से मशहूर थी, अबू तालब बुजुर्गी के लिहाज से मशहूर थे। अरब के बड़े बड़े फैसले अबू तालब के डेरे पे होते थे। जनाब खदीजा आई, फरमाया अबू तालब मैं ख्वाइलद की बेटी, मैं भी रईसा, मेरा बाप भी रईस, मेरा बाप भी तिजारत करता, मैं भी करती हूँ, उनका माल भी शाम मिस्र जाता है, मेरा भी। फरमाया मैं जानता हूँ मेरे पास किस लिए आई हो। हाय हाय, मेरे पास किस लिए आई हो? उस वक्त क्या फरमाया? फरमाया मेरा मक्के से माल चोरी होता है और मक्के के रईस तुम हो। कैमरा मैन जरा पीछे करना, कैमरा इधर करना, एक मर्तबा देखो तो सही। मक्के के रईस तुम हो, मेरा माल मक्के से चोरी होता है, तुम्हारा फर्ज है जिसकी कोई भी मुश्किल हो उसकी दाद रसी करना रईस का फर्ज है। कदरदानों में पढ़ा हो यार। एक लम्हे के अंदर अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है जाओ, वादा हुआ कल के बाद तुम्हारा माल कोई नहीं लूटेगा। मैं ना एक मिनट खताबत की दुनिया में पहली दफा फरासत कुम्मी अपनी जबान से लफ्ज निकालने लगा। अगर किसी से सुना हुआ आज के बाद मिंबर पे ना आने देना, कहा आज के बाद कोई नहीं लूटेगा। नफ्स मुतमइन्ना के मालिक हुसैन की नानी बड़े इत्मीनान के साथ चल पड़ी। अल्फाज ही होते हैं खतीब के पास। नफ्स मुतमइन्ना के मालिक हुसैन की नानी बड़े इत्मीनान के साथ चल पड़ी। चंद कदम डेरे से बाहर गए तो नौकरों ने पूछा बीबी बातें हुई, क्या कहा? फरमाया उन्होंने कह दिया आइंदा जो है ना माल कोई नहीं लूटेगा। देख के कहते बीबी आप ऐसे ही चल पड़ी हैं, कोई उन्होंने कोई मुहावजों का इंतजाम किया या कोई रास्ता बदलेंगे, कोई रूट चेंज करेंगे, क्या निजाम बताओ? फरमाया खबरदार, इतने बड़े घर में छोटी छोटी बातें नहीं की जाती। इतने बड़े घर में छोटी छोटी बातें नहीं की जाती, और जो ये कह देते हैं वो हो जाता है। ये नस्ल इस्माइल है, ये वारिस इब्राहीम है। जो ये कह देते हैं वो हो जाता है। चली गई जनाब खदीजा। अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने नौकर को फरमाया जाओ अरब के झूठे सरदारों से कहो तुम्हें रईस मक्का बुला रहे हैं। झूठे सरदारों से कहो तुम्हें रईस मक्का बुला रहे हैं। हर दरवाजे पे दस्तक दी, और झूठे सरदारों जुमला कहूं, आपके मिजाज का जुमला कहूं, खदीजा के ऊंट लूटते थे ना, हमारी जबान का लफ्ज है ये दिन के चोर रात के चोर दिन के चौधरी बने हुए थे। रात के चोर दिन के चौधरी। झूठे सरदारों तुम्हें रईस मक्का बुला रहे, सारे जमा होके आए। और किताबों में दर्ज है खुतबातुल कुरैश,
कुरैश को दिया हुआ खुतबा, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने इनको जमा करके जो खुतबा दिया वो किताबों में तरतीब दिया हुआ है। अगर आप कदीमी किताबें निकालें, एहकाकुल हक मज़हब शिया की सबसे बड़ी किताब है। बिहारुल अनवार जो 110 जिल्दों में है, एहकाकुल हक 126 जिल्दों में है। उसके अंदर ये खुतबातुल कुरैश निकाले। हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम फरमाया, ओ मक्के वालों, मेरे पास खैलत की बेटी आई थी, उसने शिकायत की है मक्के से माल चोरी होता है और मक्के वाले तुम हो। इस जुमले पे फ्रंट वाले चुप रह जाना, कैमरे वाला पीछे, कैमरा मारना मैंने पीछे वाले। अपने बंदों को जमात के साथ मिलाना है, जमात के साथ मिल के बैठना चाहिए, तवज्जो करना। कहा मक्के वाले तुम हो। जब ये ना कहा ना, खड़े होकर कहते हैं अबू तालिब हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हो, हम आला खानदान के लोग हैं। चुप करके बैठ जाओ, मेरे सामने खानदानों पे फख्र मत करना। चुप करके बैठ जाओ, चुप करके बैठ जाओ। मैं तो तुम्हें घर बुला के समझा रहा हूं, औरत का काफिला लूटना मर्दानगी कोई नहीं। औरत का काफिला मर्दानगी कोई नहीं। अगला एक जुमला फरमाया, मैं तुम्हें घर बुला के समझा रहा हूं, औरत का काफिला लूटना मर्दानगी कोई नहीं, कमा के खाया करो। बंदे सारे बोल रहे, एक बंदा भी बोले फराज़त कुम्मी राजी है, कमा के खाया करो। ये जुमला इब्तदाई इस्लाम सरजमीने मक्का पे अबू तालिब ने कहा। अभी इस्लाम ज़ाहिर नहीं हुआ, अल्लाह को अबू तालिब की ज़बान से निकला लफ्ज़ पसंद आ गया। इसी जुमले को अल्लाह ने हदीस बना दिया। अल कासिम हबीबुल्लाह, कमा के खाने वाला अल्लाह का दोस्त होता। अल्लाह का दोस्त होता है, कमा खाए। कहने लगा ठीक है अबू तालिब, आपकी बात समझ आ गई, हमें समझ आ गई। आप रईस मक्का हैं, आपकी जिम्मेदारी है हमारी दाद रसी करना। आपने समझाया, हम मान गए। आप बताओ, पहले माल चोरी करके निज़ाम चलाते थे, अब कैसे चलाएं? राणा साहब कह रहे हैं कि मान गए कि वाकई हम चोरी कर दें। अब बताओ हम करें तो क्या करें? जुमला सुनना यार, बिजनेसमैन यहाँ पे सबसे ज़्यादा बैठे हैं, चूँकि शहर का मजमा है, शहर के लोग हैं बिजनेसमैन। अबू तालिब ने फरमाया, अगर आप कहो तो आपकी खदीजा के साथ हिस्सेदारी ना रख दूँ। जेड़े चुप हो गए हो, ऐसे ही है ना, जैसे बंदा सब्जी फरोश से कहे कि आपकी टोयोटा कंपनी में हिस्सेदारी ना रख दूँ। अबू तालिब भिखारियों से कह रहे हैं, आपकी मलिकातुल अरब से हिस्सेदारी ना रख दूँ। फरमाया कि जिसके पास एक पाई जौ है वो पाई दे, वो बदले में उसको 2 पाइयाँ मिलेंगी। जिसके पास एक दुम्बा है, एक दुम्बा दे, बदले में 2 मिलेंगे। और फरमाया मज़े की बात यह है, तुम्हें घर बैठ के मिलेंगी, जाना भी नहीं पड़ेगा। और मेरे आज नेट पे ऑनलाइन बिजनेस करने वालों, घर बैठ के करने वालों, ये ऑनलाइन बिजनेस सबसे पहले अबू तालिब ने बताया था। घर बैठ के, घर बैठ के मिलेगा। जिसके पास जो कुछ था लाए, जमा किया। हाय हाय, आज अभी काश मेरे पास खून होता अपना, मैं खून से ये जुमला कह देता। जुमला आराम से कहने लगा हूँ। सारे बंदों ने माल दिया, जब जमा हो गया ना, अबू तालिब ने फरमाया अपने नौकर से, जाओ खदीजा के नौकर से कहो माल पूरा करो, यही चोरी हुआ था। ओए होए, अबू तालिब की जहानत देखो यार, माल पूरा करो। तदब्बर अबू तालिब को सलाम, फिक्र अबू तालिब को सलाम। जब जमा किया ना सारा, वो जाने लगे। बगैर स्पीकर के इतने में मजमे तक आवाज सिर्फ सैयद ही पहुंचा सकता है। वो अफजल हैं यार, वो नीचे बैठे हैं ना फिर भी अफजल हैं, मैं ऊपर हूं ना फिर भी मफजूल हूं।
क्यों वो सैयद हैं, सदका खोर मिंबर पे भी हो सैयदों के बराबर नहीं। हाय हाय। फरमाया कहाँ पे था, जब वो जाने लगे, हाँ माल जमा किया और फरमाया जमा करो और ले जाओ, पूरा करो, यही चोरी हुआ था। और जब माल उठा के जाने लगे फरमाया रुकना, खदीजा को कहना अबू तालिब, तदब्बर देखना, अबू तालिब कह रहे थे ये ले जाओ लेकिन इसमें से कुछ सदका देना ताकि आइंदा चोरी होने से बच जाए। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। सदका देना चोरी होने से बचे। बस मैं करीब करता हूँ। अब अगला दिन हुआ, काफिला चला, मंजर अजीब था, चोर मुहाफिज बने हुए। हाय हाय, काश के मेरी सुर होंदी तो मैं सुर में जुमला आखदा। चोर मुहाफिज बने हुए, लुटेरे पहरेदार बन गए, तलवारें निकाले हुई, पीछे हटो हमारा माल जा रहा है। अल्लाह हू अकबर, पीछे हटो हमारा माल जा रहा है, माल जा रहा है, इन्ने माल से हमारा माल जा रहा है। यही मुहाफिज बन गए। रेड जोन इलाका क्लियर करवाया, खतरनाक इलाका क्लियर हुआ, वापस आ गए। तारीख कहती है पहले से, इब्तदाई इस्लाम में पढ़ो, पहले से 80,000 तलाई दिनार ज्यादा मुनाफा हुआ। नौकरों ने बताया, जनाब खदीजा ने फरमाया जो ये 80,000 तलाई दिनार पहले से ज्यादा हुआ है ना, इसको अलहदा रखो, इसको उसमें एक दिनार भी नहीं जमा करेंगे, ये सब का सब अबू तालिब का है। यानी पता चला सैयदों का खुम्स देने वाली पहली मस्तूर खदीजा है। पहला खुम्स देने वाली खदीजा है। अबू तालिब, आपके तदब्बर को सलाम, आपकी फ़िक्र को सलाम, आपके फ़ैसले को सलाम। आपके एक फ़ैसले ने मेरा माल भी बचा लिया, ये चोरी जैसे गुनाह से भी बच गए, और उसी तरह इनका चूल्हा भी जल रहा है। अब मेरे लिए बताओ क्या हुक्म है। जनाब खदीजा ने सर झुकाया, मेरे लिए बताओ क्या हुक्म है। फिर मैं कोई नहीं, मेरे इस भतीजे मुस्तफ़ा को इस दफ़ा साथ ले जाना। आप अगर इजाज़त दो तो मैं जनाब खदीजा शुरू करूं। ये इब्तिदाई इस्लाम थी, तमहीद थी, साथ ले जाना। जनाब खदीजा ने मुस्तफ़ा के बारे बातें सुनी हुई थी। बातें क्या सुनी थी, तारीफ़ें सुननी थी, और क्या सुना हुआ था। अब मैसरा की ना ड्यूटी लगाई, मैसरा तू मेरा वफादार है ना। हाँ बीबी जान, मैसरा इस दफ़ा तेरी कोई ड्यूटी नहीं, ना तूने ऊँट पकड़ना है, ना बांधना है, ना खोलना है, ना सामान बेचना है, ना लेना है, ना देना है, ना दिरम गिरना है, ना दिनार गिरना है। तेरी सिर्फ एक ड्यूटी है, इस पे नज़र रखना, ये बोलता कैसे है, चलता कैसे है, उठता कैसे है, बैठता कैसे है, खाता कैसे है, लेन कैसा है, देन कैसा है। चलो आप सुन रहे हो ना, मैं क्यों लंबा करूं, इधर उधर करूं। जब माल वापस आया ना, इधर पर्दा रह गया, इधर मैसरा, इधर मलिकातुल अरब। मैसरा हाल बता, सर झुकाया वफादार नौकर ने। बीबी क्या बताऊं, मैसरा ऐब बता, बीबी क्या बताऊं, पूरे अरब में हाशमियों से बड़ा घर कोई नहीं, हाशमियों के घर में अब्दुल मतलब से बड़ा करीम कोई नहीं, अब्दुल मतलब के घर में अब्दुल्ला से बड़ा हसी कोई नहीं, अब्दुल्ला के घर में मोहम्मद से बड़ा करीम कोई नहीं। मैसरा मेरी बात भूल गया है, मेरा मौजू भूल गया है। मैंने कहा ऐब बता, कहने लगा बीबी क्या बताऊं, जहां से गुजरता है दरख्त झुक झुक के सलाम करते हैं, बादल साया करते हैं, परिंदे सर से परवाज नहीं करते। बीबी क्या बताऊं, जिस पत्थर से पाँव मस करता है, कोई अकीके यमनी बन जाता है, कोई फिरोजा बन जाता है, कोई पत्थर बन जाता है। बीबी किसी को परेशान नहीं देख सकता। अब जुमला पढ़ूंगा, कलेजे की ताकत से पढ़ूंगा। बीबी क्या बताऊं, जब सहरा का सफर करते हैं ना, तो सख्ती की वजह से बदन से पसीना आता है, पसीने से बदबू के लिए अंबर कस्तूरी इस्तेमाल करते हैं। बीबी जान क्या बताऊं, इस दफा अंबर कस्तूरी की जरूरत नहीं पड़ी, जो साथ था ना उसका पसीना अंबर से आला था, कस्तूरी से अफजल था। अल्लाह हू अकबर।
جس کا تو نے مجھے سایہ بنا کے بھیجا اس کا تو اپنا بھی سایہ نہیں تھا. یہ باتیں کتابوں سے نہیں ملتی، چوکھٹ زارا سے ملتی ہیں. اس کا تو اپنا بھی سایہ نہیں. اللہ اکبر. اب مختصر اور کروں، باتیں ڈھیر ہیں انشاءاللہ کبھی پھر سے. اب بی بی نے عقد کا پیغام بھیجا، نبی نے نہیں. نبی جانتے تھے 15ویں صدی کا مولوی بڑا تیز ہے، امت کی نبضوں کو اعلیٰ انداز میں سمجھنے والے نبی نے پیغام اس لیے نہیں بھیجا. اگر میں نے بھیجا نا، کل درباری مولوی کہہ دے گا کہ امیر لڑکی سے شادی کرنا نبی کی سنت ہے. میں نہیں بھیجوں، لیکن جناب خدیجہ نے بھیجا. بی بی آپ تہرا ہیں. آپ کا تہرا لقب اس وقت ملا جب عرب کا گندا ترین ماحول تھا. آپ اس وقت ہی تہرے ہیں. آپ کی طہارت پہ کوئی زبان درازی نہ کرے. اللہ نے فرمایا فراست کمی، زبان درازی کیسے؟ اتنی اچھی نیت سے تہرا نے پیغام بھیجا ہے. بی بی کی خدیجہ کی یہ صدا کو میں اللہ اسلام کا حصہ نہ بناؤں، مجھے عدل نہ کہنا. اب جب تک کوئی لڑکی ہاں نہ کرے، درباری ملا نکاح نہیں پڑھا سکتا. نہیں پڑھا سکتا. عقد جناب خدیجہ نے پیغام بھیجا، برات تیار ہوئی. کتنی سونی ہوگی وہ برات جس کا سربراہ ابو طالب تھا. بولے جو علی کو ماننے والا بیٹھا ہے. برات لے کے ابو طالب چلے. میں جملہ کہتا ہوں نا، اس جملے پہ میں جملہ نہیں پڑھوں گا، آپ کے چہرے پڑھوں گا. برات کتنی سونی لے کے ابو طالب چلے. کتنی سونی برات. برات میں جتنے تھے سارے سید تھے. کثر بطول والا جو ساری زندگی چوری کر کے کھاتے رہے، ان کو برات میں آنے کی دعوت نہیں تھی. برات ابو طالب کے گھر پہنچی، خدیجہ کے گھر. دسترخوان لگ گیا. زمانے کو کھلانے والوں کو خدیجہ نے کھلایا. لاکھوں کا مجمع خطیب نے چاٹنا نہیں ہوتا. بندے کم ہوں، کم ظرف نہ ہوں، اعلیٰ ظرف تشریف فرما ہو. جملہ دے رہا ہوں، زمانے کو کھلانے والوں کو خدیجہ نے کھلایا. نکاح کی باری آئی. کس نے پڑھا نکاح؟ اتھے تے خطیب دی لوڑ ہی کوئی نہیں، سارے خطیب. ابو طالب علیہ السلام حیدری وہاں. اچھا بات سنو بھائی. دوسری روایہ ہے بھائی کو ابو طالب پہ پڑھتے ہوئے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر مجھ سے ابو طالب سننا ہے نا تو سارے جوس شوس پی کے آنا، بلڈ پریشر ٹھیک کر کے آنا. اگر ابو طالب مجھ سے سننا ہے نا، ٹائم نہیں سناؤں گا. ابو طالب سننا ہے تو سناؤں گا، جس دن کہو گے سناؤں گا، لیکن فریش ہو کے طبیعت ٹھیک کر کے آنا، پھر میں آپ کو ابو طالب بھی سناؤں گا. لیکن آج نہیں، میری عادت ہے میں موضوع سے ہٹتا نہیں ہوں. بارات جناب خدیجہ کے گھر، دسترخوان لگ گیا. نکاح کس نے پڑھا؟ اچھا میں مولوی ہوں، نکاح پڑھتا ہوں. مولوی نکاح خوشی سے پڑھتے ہیں. نکاح پڑھتا ہوں. میں اس سماج کو، معاشرے کو سمجھتا ہوں. عقد والے دن مولوی کسی کے قابو نہیں آتا، پرواز میں ہوتا ہے. میں نے معاشرے میں آپ نے بھی دیکھا میرج ہال کے اندر صوفہ چھوٹا ہوتا ہے، سگا باپ ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. سگے بیٹے کہتے ہیں ابا جی اٹھو، اتھے مولوی بانا ہے، توجہ کرنا، اتھے مولوی بانا ہے. اب میں دیر نہیں کرتا، مل گیا میرے ساتھ تو. سگے باپ کا بھی اٹھنا پڑتا ہے. کتنا خوبصورت موقع تھا جب نکاح پڑھنے والا ہی باپ ابو طالب تھا. ابو
ابو طالب علیہ السلام نے نکاح پڑھا اور نکاح کا خطبہ بھی کتابوں کے سینوں میں درج ہے. خطبہ لمبا ہے، دیر ہو جائے گی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذر اسماعیل وعنصر معدن وما جعلتم من الصدق فعلیہ. او کتابوں کے اندر غریب کہنے والوں خطبے کے الفاظ تو پڑھو. فرمایا خدیجہ جتنا مرضی حق مار کہو ابو طالب دینے کے لیے تیار ہے. جتنا مرضی. سلام آپ کو، سلام آپ کو. جتنا مرضی حق مار کہو ابو طالب دینے کے لیے تیار ہے. اب ادھر ابو طالب تھا، ادھر بھی عام ہستی تو نہیں تھی، ادھر خدیجہ تھی. ادھر ابو طالب نے یہ کہا، ادھر خدیجہ نے کیا کہا؟ سر جھکا لیا، کچھ نہیں مانگا. فرمایا ابو طالب یہ کیا ہوا؟ جب ساری کائنات یعنی محمد دے دیا، کچھ اور خدیجہ نے کرنا کیا؟ اپنی مرضی سے، اپنی مرضی سے 5000 دینار. ایک رتی بھی لفظ میں فرق ہونا. اسی قصر بطول کے چوک میں سٹائلوں کے سامنے چھری تیری شارب میری. میں کہہ رہا ہوں 5000 دینار. یہ بھی میں نہیں بتانا ہے، درہم نہیں. اور میرا قدردار مجمع، دینار درہم چاندی کا ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے. 5000 دینار. اس وقت ایک دینار 3 تولے کا تھا. اور شیعہ ابو طالب کی محبت رکھنے والا 3 کو 5 سے ضرب دو، کتنا بنا؟ 15000. 15000 تولے سونا. جو حق مار دے وہ غریب ہو سکتا ہے؟ اس دور میں کسی کی امیری دیکھنی ہو تو یہ نہیں دیکھا جاتا اس کے پاس پیسے، کرنسی، ڈالر کتنے ہیں، بلکہ دیکھا جاتا تھا اس کے پاس اونٹ کتنے ہیں. کتنا بولو قیمت تھوڑی ہے. اونٹ کتنے ہیں؟ 80,000 اونٹ تھے جناب خدیجہ کے. اور خدیجہ کے نوکروں کی تعداد عرب کی آبادی سے زیادہ تھی. پڑھو خواہ علم تجارت کی کتابیں پڑھو، کیا کہتی ہیں. علم تجارت کے کسی صنف کے اندر جاؤ، یہ بات موجود ہے کہ 1000 بندہ صبح کے وقت خدیجہ کے دسترخوان سے ناشتہ کرتا تھا. 1000 بندہ دوپہر کو کھانا، 1000 بندہ شام کو کھانا. بات یہاں تک نہیں، جب کھانا کھا کے جانے لگتے بی بی فرماتی میسرہ ان سے کہو اپنے جھوٹے برتن بھی ساتھ لے جائے. خدیجہ کا اسلام پہ خرچہ کیا ہے؟ دیکھو کتابیں نکالو، نہ جھگڑو. جو کوئی کچھ کہتا ہے نہ جواب دو اسے. اب کتابیں پڑھو، انہیں دلیلیں دو، لڑو نہیں، پیار سے بتاؤ. انہیں بتاؤ اسلام کی پہلی مسجد، مسجد قبا، جس کی زمین خریدنے پہ 10,000 دینار لگے، وہ کس نے دیے؟ خدیجہ نے. دعوت ذوالعشیرہ 3 دن تک ہوئی. ابو طالب کے ساتھ مل کے اخراجات کس نے کیے؟ خدیجہ نے. انہیں بتاؤ غار ثور کے اخراجات جو ہوئے کس نے کیے؟ خدیجہ نے. انہیں بتاؤ 70 اصحاب صفہ، یہ بھی بتاؤ کون سے صحابی ہے اصحاب صفہ. اور نبی کو غریب کہنے والوں، 70 اصحاب صفہ وہ صحابی جن کا روٹی کپڑا مکان نبی کے ذمہ تھا، وہ کس نے دیا؟ خدیجہ نے. مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کے، سواریوں کے آنے جانے کے جو اخراجات تھے وہ کس نے ادا کیے؟ خدیجہ نے. اب مجھے قصر بطول میں کہنے دو، یہ جب 5 وقت کی اذان ہے نا، یہ اذان نہیں، اسلام کے کشکول میں خدیجہ کے سکوں کی کھنک ہے. اسلام کے کشکول میں خدیجہ کے سکوں کی کھنک ہے. نیٹ کا دور ہے. گوگل نے
दुनिया समेट ली है। जनाब खदीजा ने हकमार नहीं मांगा, फरमाया अबू तालिब मांगूंगी लेकिन एक वक्त पर, मैं भी आपको एक वक्त पे बताऊंगा कि खदीजा ने क्या मांगा था, बताऊंगा वक्त पे, जरूर बताऊंगा, वादा हुआ। गूगल ने दुनिया समेट ली है, एक छोटे से एक चंद इंच के अंदर पूरी दुनिया समेटी हुई है। अब जवान आज का बड़ा तेज है, मौलवी यूं बात करता है वो गूगल के ऊपर सब कुछ निकाल के सामने कर देता है। मैं अभी बात करने लगा हूं कुरान मजीद की 3 सूरतें और बात अपने सीने से निकालने लगा हूं। कितनी? मौजू क्या है मेरा आज? मैं 40 मिनट बढ़ गया, बनियान पता ही कोई नहीं की मौजू, फिर बोलो तो सही यार। खदीजा है, सूरह निसा, बात इतनी बड़ी है ना, अशरा एक तरफ, ये बात एक तरफ। सूरह निसा रोक के पढ़ रहा हूं, बात बड़ी है। सूरह निसा, सूरह तहरीम, सूरह अहज़ाब, ये तीनों सूरतें मदनी हैं। मदनी मदनी इनमें है क्या? वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया वाक़िमना सलाता वातीना ज़काता वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना। नबी की बीवियों, दौरे जहालत का बनाओ सिंगार न करो, घरों में रहो। मैं कोई बात कहना चाहता हूं, इतना जोर लगा रहा हूं, कोई बात है। निसा, तहरीम, आदाब ये मदनी है। खदीजा का निकाह मक्के में हुआ। मदनी सूरतों में नबी की बीवियों को समझाया गया। खदीजा का निकाह मक्के में हुआ, यानी क्या? जब तक खदीजा रही अल्लाह को समझाना नहीं पड़ा। जब तक खदीजा रही अल्लाह को, और खदीजा के लिए अल्लाह एक दफा ही मुखातब हुआ, वो भी डायरेक्ट खदीजा से नहीं, मुस्तफ़ा से। आपके ज़हनों में हदीस मौजूद है, मुझे पता है कि रिज़्क जो है औरत के मत्थे में होता है और औलाद मर्द के मत्थे में होती है। खदीजा के लिए एक दफ़ा अल्लाह कुरान में से डायरेक्ट खदीजा से नहीं, मुस्तफ़ा से मुखातब। वजदका आइलन फअगना, मुस्तफ़ा हमने तुम्हें खदीजा नहीं दी, अपनी सारी दौलत दी है। जुमला कहूं, अब साथ नहीं से देरी कहूं। हजरत अबू बकर कहते हैं मेरे कद के बराबर। हजरत अबू बकर का कद कितना था? ऊंट की पुश्त को झोंक के हाथ लगाते थे। क्या अल्लाह ने फरमाया तुम्हें अपनी दौलत दी है? अबू बकर फरमाते हैं मेरे कद के बराबर। जनाब खदीजा सुबह चादर बिछाती, उसमें सोने चांदी का ढेर मेरे कद के बराबर लगाती। सारा दिन फरमाती ओए अरब के भिखारियों, जितना मर्जी ले जाओ, शेर फुमा चढ़ो। बोले मेरा मजमा, रात होती खाली चादर झाड़ती, घर आती वफा की मलका, शरीयत की मलका। मुस्तफा फरमाते खदीजा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। हयातदार बीबी तहरा फरमाती मुस्तफा शुक्रिया अदा न करो, सुबह उठ के जो तुम्हारे चेहरे की जियारत की थी मैंने तो उसका सदका उतारा। अल्लाह अल्लाह, मैंने तो उसका सदका उतारा। अल्लाह सदका उतारा है। अब एक वक्त आया, खदीजा मुस्तफ़ा के आप ही दाद ना दो मिन दो, मैं पढ़ रहा हूँ नहीं पढ़ रहा, एक दूसरे को दाद दे रहे हैं। तो वजह करना तमाम साहबान, वो एक दूसरे को वाह वाह कहते जा रहे, वो उसे
ادھر تڑپ میں رہا ہوں، داد وہ لے رہا ہے۔ توجہ کرنا، اب حق مار کی باری آئی۔ ایک وقت آیا خدیجہ نے سوچا حق مار مانگوں۔ اب آپ نہیں سمجھے گا تو کون سا بجبہ سمجھے گا؟ کب مانگا؟ جب علی نے جوانی میں قدم رکھا، حق مار مانگنے لگی ہے خدیجہ، ہائے ہائے، حق مار مانگنے لگی ہے خدیجہ۔ مصطفیٰ کے قریب آئی، آقا سردار والی آپ کو یاد ہے نا ایک چیز مانگنی ہے؟ فرمایا ہاں جاؤ مانگو۔ فرمایا اکیلی نہیں جاؤں گی، آپ کو ساتھ لے کے جاؤں گی۔ ابو طالب کے گھر آئے، فرمایا کیسے آنا ہوا؟ فرمایا علی لینے آئے ہیں۔ گل جلدی میں کر گیا ہوں یار، میری کمزوری ہے۔ علی، خدیجہ علی کل بھی آپ کا تھا، ہر وقت آپ کے گھر میں سین میں آتا بیٹھتا اٹھتا جاتا ہے، تو آپ ابھی مانگنے کیوں؟ فرمایا آپ ابو طالب ہیں، آپ سردار ہیں، آپ ذہانت والے ہیں، آپ نے چونکہ سوال کیا اب پوچھنا آپ نے ہے، میں نے اب بتانا واجب ہو گیا، چونکہ آپ نے پوچھ لیا اب میں بتا ہی دوں کہ علی پکے کا پکا خدیجہ کیوں لے رہی ہے۔ فرمایا مصطفیٰ سردار آپ یہاں کھڑے ہوں۔ مصطفیٰ یہاں کھڑے ہوئے، علی کو فرمایا علی آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں، آپ ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ علی کو مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا کیا۔ فرمایا ابو آپ طالب آپ جانتے ہیں نا میں نے توحید کے لیے بہت کچھ قربان کیا اور کرنا بھی ہے، اب توحید بھی میرے گھر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی میرے گھر، علی کو اس لیے اپنے گھر لے کے جا رہی ہوں تاکہ سارے کا سارا کلمہ خدیجہ کا ذاتی ہو جائے۔ سارے کا سارا خدیجہ کا ذاتی ہو جائے۔ اور یہ وجہ ہے کہ ایک طرف 80,000 اونٹ تھا، لیکن ایک وقت اسلام کے لیے پتے کھانا پڑے، اور عرب کی عورتیں تانے دینے کے لیے آئی۔ عربی لوگ جو ہیں وہ تانے بھی شعروں میں دیتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اے خدیجہ تجھے پتہ ہے نا کہ تیرا جو باپ تھا اتنا امیر تھا کہ اس کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، ایسی ادیبہ بی بی نہ وقت بدلا، نہ وزن بدلا، نہ ادب بدلا، انہوں نے شعر میں تانا دیا، ادیبہ بی بی نے شعر میں ہی جواب دیا، نہ باپ کی قدر گھٹائی، نہ شور مصطفیٰ سردار کی عظمت گھٹائی۔ فرمایا خبردار جس کو چھوڑ کے آئی ہوں اس کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کے پاس رہ رہی ہوں اس کا جوتا عرش۔ خدیجہ اگر نہ ہوتی اسلام مکے میں رہ جاتا، اسلام کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ ہوتا۔ جس نے اسلام کو سب کچھ دیا اس کے پوتے کا کفن کوئی نہیں، پوتی کی چادر کوئی نہیں۔ جزاک اللہ ہائے کرنے والوں، میں تو اکثر دعا کرتا ہوں نا دنیا کے کسی غم میں ہائے نہ کرو۔ پوتے کا کفن کوئی نہیں، پوتی کی چادر کوئی نہیں۔ آج 3 محرم ہے نا، حسین بہنوں کو لے کے کربلا پہنچ چکا ہے نا۔ میں بڑا جلدی میں مصائب کے 2 جملے پڑھوں گا۔ غادران امام مظلوم، وطن بڑے احساس کا نام ہے۔ آپ کیفیت جانتے ہیں نا، درخت ہے ادھر، پرندوں کا گھونسلہ جب ٹوٹ جائے نا وہ کبھی چہچاتا ہوا دائیں طرف جاتا ہے، کبھی بائیں درخت پہ بیٹھتا ہے۔ جس مٹی پہ جہاں پہ گھونسلہ گرا ہوتا ہے نا اس کے پاس بیٹھ کے تڑپتا ہے، چیختا ہے۔ خدا کی قسم یہ پرندے کی حالت ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہی حالت حسین کی تھی جب وطن چھوڑنے لگے، کبھی ماں کی قبر پر، کبھی نانا کی قبر پر، کبھی بھائی کی قبر پر۔ جملہ ہے کہ فرماتے ہیں نانا مجھے یقین ہے حسن امیر ہے، نانا جو امیر ہے اس کو پاس سلایا ہے، نانا میں کربلا جا رہا ہوں، نانا مجھے یقین ہے میں نے واپس نہیں آنا۔ نانا امیر کو پاس سلایا، میری تو لاش پہ بھی گھوڑے دوڑ جا۔ اجرکم اللہ۔ ازادر و محاذ پہ جانے کے لیے تیاری ہوئی، مسافروں کی لسٹ بنی، 2 بیویوں کے نام نہیں لکھے گئے۔ آپ جانتے ہو جناب زینب کو پتہ چلا نا، قریب آئی، بھائی میں نے ساتھ نہیں جانا۔ فرمایا کس نے کہا نہیں جانا؟ بھائی پھر میرا نام کیوں نہیں؟ فرمایا میرے نانا کی شریعت ہے، جس عورت کا شوہر زندہ ہو
जब तक इजाज़त ना दे घर से बाहर नहीं जा सकती। क्या फरमाया? फरमाया पहले तो दुआ कर, मैंने आज तक कोई चीज़ मांगी नहीं, मुझे इजाज़त मिल जाए। जुमला सुनोगे जो बहनों के भाई बैठे हो, फरमाया दूसरा भाई मैं कह रही हूँ अगर इजाज़त ना मिले फिर ऐसे ना जाना, ज़ैनब का जनाजा पढ़ा के जाना। हुसैन तेरे बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं, मेरी मौत है। बड़ी मोहब्बत थी शरीफ अज़ादर जिन्होंने हाय किया, उनके लिए एक जुमला कहता हूँ, बड़ी मोहब्बत थी हुसैन से। जब बीबी का अक़्द हुआ था ना, शर्त रखी थी उसमें, आखिरी जुमला पढ़ने लगा हूँ, ज़हमत तमाम करने लगा। शर्त उसमें क्या थी? बीबी ने शर्त रखवाई थी कि मैं जब चाहूँ अपने भाई हुसैन को मिलूँ, मुझे कोई रोके ना। और दूसरी क्या शर्त थी? मेरा भाई जब भी सफ़र पे जाए मुझे साथ जाने की इजाज़त दी जाए। हाँ शरीफ अज़ादर, बड़ी मोहब्बत थी। शादी हुई ना, अरब के दस्तूर के मुताबिक दूसरे या तीसरे दिन माँ बेटी को मिलने जाती है। जनाब ज़ैनब की तो माँ थी नहीं ना, तुम्हारा ख्याल किसी और तरफ है। माँ थी नहीं, फिज़ा माँ बन के गई। फिज़ा को सलाम किया करो, ये बड़ी वफादार है। जहाँ पे ज़ैनब की ज़रूरत पड़ी ये ज़ैनब बन गई, और जहाँ पे अब्बास की ज़रूरत पड़ी ये अब्बास बन गई, माँ बन के गई। तो क्या देखा? मुसल्ले पे बीबी ज़ैनब है, रो रही है। करीब जाके कहा, ज़ैनब कोई तो दुनिया की पहली मस्तूर तो नहीं कि जिसकी माँ दुनिया से गई और उसकी शादी हो गई, और भी यतीम बच्चियाँ हैं जिनकी शादियाँ हुई। रो के फरमाया, अम्मा मैं माँ की जुदाई में नहीं रो रही, इसलिए रो रही हूँ आज तीसरा दिन है, मुझे हुसैन नजर नहीं आया। सयअलमुल्लज़ीन ज़लमू यमन कल्बी।